Om Namo Venkateshaya. So this is an Ayurvedic exhibition conducted by our Ayurvedic SV Ayurvedic College under the management of Tirumala Tirupati Devasthanams. So this is only an expo where we describe and display various models, and we also describe about our college, our hospital and pharmacy. Here different models pertaining to various treatment modalities of Ayurveda are well exhibited here, and also a description about the college and various departments of the college is also displayed here. So here can we see, if you come along with me, we will have a round about this exhibition. Thank you. This is the model of our college. So here in our college we have 6 PG departments, and those departments are of Panchakarma, Kaumarabrutya means Ayurvedic Pediatrics, Rashastra is Ayurvedic Pharmacology, and Ayurveda Samhita and Siddhanta is basic principles of Ayurveda. We have these 6 departments, and recently they had started even PhD also in Ayurvedic college. So our SV Ayurveda college was established in the year 1983, and from then onwards to this day it had established up to 250 bedded level hospital and a college with an intake capacity of 40 UG students, 36 PG students, and also a specialized PhD wing is also established. So attached to our college we have a medical hospital also, SV Ayurveda Hospital. This was established in the year 1983 with only 30 beds, but at present we are having 210 beds. This shows how well Ayurveda is propagating day by day, and also the services that are rendered by the TTD SV Ayurvedic Hospital to the public, and how it is gaining momentum in the present era. So we have different models and charts which is exhibiting the various treatments of Ayurveda. So in Ayurveda for diabetes we have single drugs which are very useful in diabetic management. So here we have displayed all those single drugs, like in Telugu we say Pasupu, Dondakaya, Usirikaya, Neredu, ఇవన్నీ కూడా మనకి డయాబెటిస్కి బాగా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే స్కిన్ డిసీజెస్ ఆల్సో, ఇన్ స్కిన్ డిసీజెస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సెవరల్ హెర్బల్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు క్యూర్ ద స్కిన్ డిసీజెస్. స్కిన్ డిసీజెస్ అంటే చర్మ వ్యాధులు. సో లైక్ మనకి తెల్ల మచ్చలు వస్తాయి కదండి, దానికి మనకి భావంచాలు అనేది చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది. అట్లానే మనకి సోరియాసిస్ అనేది కూడా ఉంటుంది, చాలామందికి చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ సోరియాసిస్కి మనకి తిప్పతీగ గుడుచి అనేది చాలా బాగా పనిచేసింది. ఇది డిసీజ్ని తగ్గించడమే కాకుండా స్కిన్ యొక్క ఇమ్యూనిటీని కూడా బాగా పెంచుతూ ఉంటుంది. So this chart we have made to show the importance of organ donation, how important it is to donate the organs, and this is the chart which is depicting Panchakarma. Actually to say Panchakarma is one of the major treatment modalities which are described in Ayurveda. So this Panchakarma treatment means it not only pacifies the doshas, but it helps to remove all the unwanted toxins from the body. The unwanted toxins are eliminated from the body. So totally they are 5, like we have vomiting, one procedure, and purgation and motion kivitam, that is one procedure. Yes, we have 2 types of medicated enemas. One medicated enema is with decoctions which is called as Asthapanavasti, and the other medicated enema is using maximum amount of oil, that is what is called as Anuvasanavasti, and other one is we have what is called as Nasyam, in which the medicine is installed through the nose. So these are different Panchakarmas, and these are gaining more momentum. Nowadays Ayurveda means Panchakarma, it had become like that. This helps to cure many diseases without any recurrence again. So we have displayed a model which shows the importance of not being obese. If people are obese, how many complications are there, and what are the preventive measures, and there are many treatments for obesity in Ayurveda in a more natural way. So all that is available at our hospital, TTD's SV Ayurvedic Hospital. So this is another important part in our Ayurvedic medicine, and this belongs to Ayurvedic surgery and ENT department, where we use leech. Leech is used for various
the diseases. As a treatment aspect, it is used in various diseases. So here you can see in this model we have shown how leech is helpful to treat the eye diseases. Certain eye diseases are treated with the help of leech therapy, and also certain other diseases like varicose ulcers, diabetic wounds, and also all such diseases also are treated with the help of leeches. That is why we call leech as one of a great surgeon according to Ayurvedic science. So here for the display we have put this AV to show different Panchakarma procedures and surgical procedures. Surgical in the sense parasurgical procedures are being shown here. Like leech therapy is demonstrated here. You can see. So this is one which is showing the different body parts which we use different medicines, herbal medicines for to prevent the diseases of these body parts. For example, I want to tell you, see, pertaining to the brain, we may have a decrease in memory, forgetfulness. For all such diseases, we have very good Medhya Rasayanas, we call them as memory boosters. Like that. Similarly, for eyes, we have different drugs. For ears, we have different drugs. Means all these drugs are useful to improve the physiological and the psychological functions of the body in a more natural way. That is very important. So this is our pharmacy, the heart and soul of our Ayurvedic hospital, because almost all the medicines which we use in our Ayurvedic hospital is manufactured at this Sri Srinivasa Ayurvedic Pharmacy, which is located at Srinivasa Mangapuram. We are very thankful to TTD management, because with their encouragement only we are preparing so many medicines. See, you can see so many 34 numbers of churnas, means powder preparations. All these preparations are done in our own Ayurvedic pharmacy, and they are given free of cost to all the people who are attending the OPDs and IPDs of SV Ayurvedic Hospital. So this is also a chart which is showing what medicines can be given for certain diseases like heart diseases and respiratory diseases. These are all single drugs. And recently TTD had come up with a very prestigious project called the Panchagavya project, where all the products that are obtained from the cow, that is all the Panchagavyas, are used medicinally in Ayurveda. So to highlight the importance of all that medicinal products, TTD has come up with this prestigious Panchagavya product. So this is also done in collaboration with TTD's SV Ayurvedic College and Hospital. So there are certain diseases which, when managed through the modern science, they use steroids and all. But in Ayurveda, when they come to Ayurveda, without using steroids, that is without having any side effects, we have certain treatments. So one such disease is rheumatoid arthritis, where we consider it in Ayurveda as Amavata, and we have special treatments for all such diseases. So this is the Panchakarma which we have explained before, different Panchakarmas, and this is a wonderful idea of our college, where we have shown in whole India in which state which plant is available in plenty. So this is that which is shown here. So this is especially for the women fraternity. So for female, which medicines are used in particular. So this is a chart depicting all that. We all know the most important thing for females is the cosmetology purpose. So first that only is shown what is more essential for the skin and the beauty of the female. Then comes various gynecological diseases and the drugs that are useful in the gynecological diseases. So this is different types of headaches. Headaches is dealt by the Shalakya department of Ayurveda, and they have many treatment therapies for this also. Like they do Nasya Karma, they do leech therapy, and all that is practiced. So this is one model which shows what happens to your lungs if you smoke in excess. So you can see this is a normal lung, and this is what is happening when you smoke in excess. The carbon is getting full deposited in your lungs. So this is another major treatment modality in Ayurveda,
mainly pertaining to the Ayurvedic gynecology part. We call this as Prasuti Tantra in Ayurveda. The department which deals with the Ayurvedic gynecology is called as Prasuti and Stri Roga department. So here you see, nowadays we are seeing many people are not having children because of tubal blocks. Fallopian tubes get blocked. So in Ayurveda, without surgery, we have a very special procedure which is called as Uttaravasti. So Uttaravasti means where we send oil through the female genital organs, and thereby when the oil goes into this fallopian tubes, that block will be cleared. That is a wonderful treatment where almost we are getting 90 to 95% result. All the patients who are having tubal block without going for any surgeries, they come to our Ayurvedic hospital, get this procedure done, and they are very well relieved of this. And they are getting conceived also. That is the beauty of that treatment. So this is a chart which is depicting various stages of fetal development belonging to the anatomy department of Ayurveda of our college. So this is one specialized laboratory procedure which was explained in the good olden days. So in olden days we don't have any laboratory investigations, but at that time itself, taking with the urine of a human, they had diagnosed several diseases. They take a urine in a bowl and just drop one drop of oil in that, and depending on the spread of the direction, how fast it is spreading, on the shape of that spread and all, they had diagnosed several diseases. That was the beauty of Ayurveda. So without any modern diagnostic parameters, only in that good olden days only, we were able to detect that the patient had diabetes, that the patient is going to die in a few days, that the disease is curable. All such type of diagnostic methods were available. So this is another wonderful treatment concept in Ayurveda, which is called as Agni Karma. So Agni Karma is something where we use well heated rod to just cure the diseases, like such type of diseases like corns. See, first when a corn is there, how it will be? When they do Agni Karma, the corn is removed from the base itself. So such type of beautiful treatment. That means without undergoing any surgery, with the help of such Agni Karma only, patients are well treated. And this Agni Karma is useful for other diseases also, like osteoarthritis, అంటే మోకాలు నొప్పులు ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి, సయాటికా అంటే నడుము నుంచి కాళ్ళకి నరం లాగేస్తుంది, అటువంటి వాళ్ళకు కూడా సర్జరీ లేకుండా ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ another boon to Ayurveda to say is Kshara Sutra. Normally we see many people suffer with piles, fissures, fistula, and that is a very so those diseases are well managed without any surgery. Normally for such diseases, surgery is the only choice, but in Ayurveda we have a very wonderful therapy called Kshara Sutra. So it is a thread-like structure which without doing any surgery, they help. This Kshara Sutra is used to treat diseases like hemorrhoids, అంటే పైల్స్ ఉంటాయి కదా అటువంటివి, ఫిస్టులాలు, ఫిషర్స్, అటువంటివన్నీ కూడా క్షార సూత్రతో మనం మేనేజ్ చేయొచ్చు. అయితే వన్స్ దిస్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ డన్, ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రికరెన్స్ మళ్ళీ రావటం అనేది చాలా చాలా మినిమం. సర్జరీ అయితే మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, కానీ ఇది చేస్తే వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి మెనీ పీపుల్ ఆప్ట్ ఫర్ దిస్ క్షార సూత్ర. ఈ ప్లాన్ పేరు జముడి దాని నుంచి వచ్చే ఆ పాలు ఉంటాయి కదా, దాని నుంచి చేస్తారు. యాక్చువల్లీ పాయిజనస్ కూడా కదా, అంటే మేము దాన్ని కొంచెం శోధన చేసేసి ప్యూరిఫై చేసుకొని చేస్తాం అన్నమాట. సో హియర్ యూ కెన్ సీ లీచెస్. మేము చెప్పాం కదా ఇందాక, లీచెస్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ థెరపీస్ అని. సో జస్ట్ ఫర్ ద పీపుల్ టు నో, వీ హ్యావ్ డిస్ప్లేడ్ సర్టెన్ లీచ్. సో దిస్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లీచ్ థెరపీ. ఇందాక చెప్పాం కదా, వ్యారికోజ్ వీన్స్కి లీచ్ పెట్టాక చూడండి, దిస్ ఈజ్ బిఫోర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్. అట్లానే డయాబెటిక్ వూండ్స్కి, వ్యారికోజ్ అల్సర్స్కి ఇట్లా లీచ్. చెడు రక్తం తాగుతుంది. లీచ్ అనేది విషియేటెడ్ బ్లడ్ అంతా తీసుకొని మళ్ళీ సర్క్యులేషన్ అనేది రీస్టోర్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. So these are the medicinal plants which are indicated for various organ related disorders. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ ఇది చూడండి,
లైక్ దిస్. లంగ్స్కి, బ్రెయిన్కి, ఇప్పుడు బ్రెయిన్కి అనుకోండి సరస్వతి ఆకు అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అట్లా హార్ట్కి అనుకోండి తెల్లమద్ది అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అట్లా డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆర్గన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డ్యామ్ ష్యూర్ ట్రీట్మెంట్స్. సో దిస్ ఈజ్ అ మోడల్ విచ్ ఈస్ డిపిక్టింగ్ దట్. So this is like developmental milestones. In Ayurveda also we have Ayurvedic pediatrics. So ఈ మైల్స్టోన్స్లో ఏదైనా సరే టైంకి అవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ అ రెడ్ ఫ్లాగ్ టు ద పేరెంట్స్. సో ఏ టైంకి బేబీ డెవలప్ అవ్వాలో, ఏ స్టోన్ రీచ్ అవ్వాలో ఆ మైల్ స్టోన్ రీచ్ కావాలి. లేదు అంటే చాలా డిజీజెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎడ్యుకేట్ ద పీపుల్ దట్ దీస్ మైల్ స్టోన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, we have put up this model here. ఒకవేళ మైల్ స్టోన్ రీచ్ అవ్వకపోతే ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారా? 100% మాకు ఆయుర్వేదిక్లో వీ హ్యావ్ వెరీ న్యాచురల్ ట్రీట్మెంట్స్ విచ్ హెల్ప్ టు డెవలప్ దేర్ మెంటల్ యాక్టివిటీస్, బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి, అలాగే వాళ్ళ బాడీ డెవలప్మెంట్కి చాలా ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఏంటంటే పేషెంట్ డిజీజ్ని బట్టి ఆ డిజీజ్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ని మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామన్నమాట. So this is what we are showing about how it was in olden days and how it used to be on stones and rocks, only all the inscriptions used to be, and now how Ayurveda, how it evolved and how it is going into the digitalization stage. So this is Ayurveda Rasayana Chikitsa. Normally any person comes to a doctor when he is diseased, but Ayurveda is a specialty medicine which also gives us many preventive medicines also. So one such major treatment modality available in Ayurveda is Rasayana Chikitsa. అంటే after at the age of 30-35 స్లోగా మనకు తెలియకుండానే బాడీలో కొంచెం డిటీరియేషన్ అనేది మొదలవుతుంది. చిన్నగా చిన్న మర్చిపోతూ ఉంటాం, కొంచెం నడక కొంచెం ఇబ్బంది పెడతా ఉంటుంది, అట్లా ఉంటాయి. ఒక 45-50 ఇయర్స్కి వచ్చేటప్పుడు కళ్ళు సరిగ్గా కనపడకపోవటం అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అలాంటివన్నీ మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవటానికి ఉపయోగపడే చికిత్స రసాయన చికిత్స అన్నమాట. ఇది మనం సొంతంగా తీసుకొచ్చి డాక్టర్ సొంతంగా తీసుకోవటానికి ఇక్కడ కొన్ని పెట్టాము మేము. సో యాక్చువల్గా డాక్టర్ని మనం అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు ఇంకా బాగా మన కండిషన్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు చెప్తారనమాట. సో రసాయనం అంటే ఏంటంటే ఆన్ ద హోల్ మన హెల్త్ మొత్తాన్ని కూడా అది బాగా హెల్దీగా ఉంచడానికి ఉపయోగపడే చికిత్స. సో హియర్ మనం ఇక్కడ చూసామనుకోండి, హియర్ దెర్ ఈజ్ బ్రెయిన్. అంటే యాజ్ వి ఏజ్ కొంచెం ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ అది ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి డ్రగ్స్ అన్నీ, ఇది శంఖపుష్పి అంటాము, గుడుచి అంటే తిప్పతీగ అంటాము, అలానే ఎస్టిమోద్ అంటే అతిమధురం అంటాము, మండుకపర్ణి, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి బ్రెయిన్ యొక్క స్టిమ్యులేషన్కి చాలా బాగా పనిచేస్తాయి. సో ఈ కాలంలో మనం ఏం చేస్తుంటే ఎప్పుడో 60-70 ఇయర్స్కి రావాల్సిన జబ్బులని మనకి 35-40 ఇయర్స్కి వస్తున్నాయి కదా. సో టు ప్రివెంట్ ఆల్ దట్ ప్రీమెచ్యూర్ ఏజింగ్ దిస్ రసాయన ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్. అలానే ఈ కాలంలో మనం మర్చిపోతున్నాం, అసలు రోజు మనకి ఆయుర్వేద శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది అంటే డైలీ ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని స్నానం చేయమని చెప్తుంది, బట్ వీఆర్ ఫర్గెటింగ్ దట్. కానీ డైలీ ఆయిల్ అప్లై చేయడం వల్ల కూడా ఆ స్కిన్ కింద ఉండే సెల్స్ అన్నీ కూడా బాగా జనరేట్ అయ్యి బ్లడ్ సప్లై బాగా అయ్యి ఇమ్యూనిటీ అనేది అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అన్నమాట. అలాగే చిన్నపిల్లలకి మనం మామూలుగా చిన్నప్పటి నుంచే ఎలర్జీ అని దగ్గని చూస్తూ ఉంటాం కదా. సో స్కిన్ ఎలర్జీస్, మళ్ళీ డస్ట్ ఎలర్జీ అవి చూస్తూ ఉంటాం కదా, శ్వాసకోశకు సంబంధించిన వ్యాధులు వస్తుంది. సో చిన్న ఏజ్ నుంచే కూడా వాళ్ళకి కొన్ని రసాయనాలు ఇస్తే వాళ్ళకి ఆ లంగ్ యొక్క కెపాసిటీ పెరగడానికి చాలా మంచి మెడిసిన్స్ మా దాంట్లో ఉంటాయి. అట్లానే 30 ఇయర్స్ 35 ఇయర్స్ నుంచి కూడా త్రిఫల రసాయనం దాన్ని ఆ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తే మనం స్పెక్స్ పెట్టుకోకుండా ఉండటానికి, లేదంటే అలసిపోవటం అటువంటివన్నీ రాకుండా ఉండటానికి, ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్కి ఈ రసాయన చికిత్స అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కాయ చికిత్స. సో దిస్ ఇస్ ఫీటల్ సర్క్యులేషన్. దిస్ ఇస్ షోన్ యాజ్ అ మోడల్, ఎట్లా ఫీటస్లో ఎట్లా సర్క్యులేట్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మోడల్లో చూపించాను. అండ్ ఇవి వచ్చేసి డిఫరెంట్ డ్రగ్స్, జస్ట్ పేషెంట్ వచ్చే వాళ్ళకి ఓహో ఈ డ్రగ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి సైంధవ లవణం. నార్మల్గా ఇప్పుడు అందరం మనం ఇంట్లో సాల్ట్ వాడతాం కదా, సో టేబుల్ సాల్ట్ వాడతాం. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇఫ్ యూ యూస్ దిస్ రాక్ సాల్ట్, దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి అసలు బీపీ కానీ లేకపోతే ఈ థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్ అటువంటివన్నీ రాకుండా మనం బాగా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు.
న్యాచురోపతి చేసిన వాళ్ళు అసలు సాల్టే వాడుకోవద్దు అంటారు, అది ఎంతవరకు రైట్? న్యాచురోపతి గురించి మాకు ఐడియా లేదు. ఎంతో కొంత సాల్ట్ అనేది చాలా మినిమం రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది డెఫినెట్గా. సో సాల్ట్ అనేది లేకుండా ఆయుర్వేదం డెఫినెట్గా సాల్ట్ తీసుకోవాలి అనే చెప్తుంది. అయితే అది రాక్ సాల్ట్ ఫామ్లో తీసుకుంటే బెటర్. అట్లా ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇండివిజువల్ డ్రగ్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ డ్రగ్స్ కూడా ఏంటంటే సింగిల్ డ్రగ్స్ మేము ఇక్కడ డిస్ప్లే కని పెట్టాము. సో ఇప్పుడు ఈ గుగ్గిలం అనేది ఉందనుకోండి, ఇది వచ్చేసి ఎక్కువగా మేము నొప్పులకి పెయిన్స్కి అది తగ్గడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అట్లానే లావుతో సాంబ్రాణి టైపే, కానీ ఇది అది కాదు, ఇది మెడిసినల్ వాల్యూ ఉన్నదన్నమాట. సో ఇది ఏంటంటే నొప్పులకి, మళ్ళీ కొవ్వు గరగటానికి, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెంచడానికి దానికి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అట్లని చూస్తే మనకి వాయు విడంగాలు అంటాం. ఇది మెయిన్గా మనకి ఇంటెస్టైనల్ వర్మ్స్ అట్లా ఉంటాయి కదా, కడుపులో నులు పురుగులు లాంటివి ఉంటాయి. సో అటువంటి వాటికి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. అసలు ఆయుర్వేదంలో దీన్ని క్రిమిఘ్నం అని చెప్తాడు. యాక్చువల్లీ చిన్నపిల్లలకి ఇస్తాం, ఇది మేము కూడా ఇస్తాము. సో విడంగం క్రిమిఘ్నం అని చెప్తాడు ఆయుర్వేదంలో, అదన్నమాట. ఇది వాయు విడంగాలు అనేది చెప్తాం. సో యాక్చువల్గా మంజిస్టా అనేది ఇది ఇంకొక సింగిల్ డ్రగ్. ఇది స్కిన్కి చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. స్కిన్ బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్కి, స్కిన్ యొక్క గ్లోకి, అలాగే బ్లడ్ డిజార్డర్స్కి, వాటికి ఈ మంజిస్టా అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇది వచ్చేసి కటకరోహిణి అనేది, ఇదంతా కూడా మేము డ్రై ఫామ్లో పెట్టాము ఇక్కడ. ఇది మాకు లివర్ డిజార్డర్స్కి వాటికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే సింగిల్ డ్రగ్గానే ఇస్తాం, లేదంటే పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి ఈ సింగిల్ డ్రగ్స్ని వేరే డ్రగ్స్తో కలిపి అయినా మేము ఇచ్చుకుంటాము. సో ఇది వచ్చేసి సర్పగంధ. ఇది హైపర్ టెన్షన్లో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే హైపర్ టెన్షన్ అంటే బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలానే కొంతమందికి నిద్ర లేకుండా ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకు కూడా మేము ఇది అడ్వైస్ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఇది వచ్చేసి తాళీసపత్రి. సో ఇది ఏంటంటే ఎక్కువగా దగ్గుకి, జలుబుకి, అటువంటి వాటికి అన్నిటికీ కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎప్పుడైతే బ్రాంకియల్ ఆస్మా అలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా, సో అటువంటి వాళ్ళకి ఈ డ్రగ్ వల్ల ఏంటంటే లంగ్ యొక్క కెపాసిటీ బాగా పెరుగుతుంది అన్నమాట. సో చిత్రమూలము అంటాము దీన్ని. సో ఇది వచ్చేసి ఎక్కువగా బాగా ఆకలి వేయటానికి, లేకపోతే అబ్డామినల్ డిజార్డర్స్ అంటే కడుపు ఉబ్బరంగా ఉన్నప్పుడు అటువంటి వాటికి అన్నిటికీ మేము బాగా ఉపయోగిస్తాము. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ఇవి కొన్ని మెడిసిన్స్. ఏమని చెప్తారా? ఇవి వచ్చేసి కొన్ని మెడిసిన్స్ మా శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆయుర్వేద ఫార్మసీలో తయారు చేసిన మందులండి. ఇవి ఎక్సెప్షనల్ ప్రోడక్ట్ మా ఎస్వి ఆయుర్వేద ఫార్మసీ నుంచి. ఇది అసలు దగ్గుకి చాలా బాగా, చిన్న పిల్లలకు కూడా మేము ఇస్తాము. చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. అంటే అకార్డింగ్ టు ది ఏజ్, పిల్లల్ని బట్టి పెద్దవాళ్ళకు కూడా తీసుకోవచ్చు. అకార్డింగ్ టు ద ఏజ్ ఇస్తాం అన్నమాట ఇది. అట్లానే మేము కొన్ని ఆయిల్స్ కూడా ఇస్తాము. మా కాలేజీలోనే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తామండి. ఈ మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా హాస్పిటల్లో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తాము. సో ఈ ఆయిల్స్ ఏంటంటే ఎక్కడ నొప్పి ఉంటే అక్కడ వాళ్ళు అప్లై చేసుకొని కొంతసేపు అయ్యాక స్నానం చేయటం అట్లా చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ కూడా ఆయుర్వేద ఇవన్నీ కూడా ఆయుర్వేద ఫార్మసీ మెడిసిన్స్. సో దిస్ ఈజ్ అ మోడల్, జిఎంపి మోడల్ అనేది చేసాము. అంటే గుడ్ మెడికల్ ప్రాక్టీసెస్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. అది వచ్చేసి మా ఫార్మసీ మోడల్. శ్రీనివాస ఫార్మసీ ఉందని చెప్పాం కదా మంగాపురంలో, ఇట్లానే ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ సెక్షన్స్ వేర్ వీ డూ ఆల్ ద ప్రిపరేషన్స్. మాకు స్టోరేజ్ యూనిట్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, అలానే స్టోర్ రూమ్ ఉంటుంది, డ్రై చేసే పార్ట్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ ఫార్మసీ. ఈ కాలేజ్ ఎక్కడ ఉంది? కింద తిరుపతిలో అండి, స్విమ్స్ క్యాంపస్లో ఉంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆయుర్వేద కళాశాల మరియు వైద్యశాల రెండు ఒకటే. ఫార్మసీ ఒక్కటే, శ్రీనివాస మంగాపురం. ఇక్కడ ఏం చదువుకోవడానికి అసలు ఏంటి అలాగా అప్లికేషన్ ఎలాగా మనం మామూలుగా పిల్లలందరూ కూడా ఇది ఇప్పుడు ఎంసెట్ నీట్ రాస్తారు కదా, ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ తీసుకోవాలి. బైపీసీ తీసుకున్న స్టూడెంట్సే ఇది చదవడానికి ఎలిజిబుల్. ఇది ఏంటంటే BAMS అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ అండ్ సర్జరీ. ఇది కూడా 5.5 years కోర్సు. సో ఇంటర్మీడియట్లో బైపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళు నీట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి.
ఇది టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నా కూడా దీంట్లోకి ప్రవేశం అంతా కూడా గవర్నమెంట్ నార్మ్స్ ప్రకారమే జరుగుతుంది. సో ఆ నీట్లో వచ్చే ర్యాంక్ని బట్టి వాళ్ళు మా కాలేజ్లో కూడా అలాంగ్ విత్ అదర్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ టీటీడీ ఎస్వి ఆయుర్వేదిక్ కాలేజెస్ కూడా ఆ ర్యాంక్ని బట్టి వాళ్ళకి అడ్మిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫార్మసీ వేరే అది వేరే వీళ్ళకి అంటే అంతా ఒకటే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టీటీడీ ఓన్లీ. కాకపోతే ఫార్మసీ అంటే కొంచెం దూరంగా ఉంది, ఎందుకంటే మెడిసిన్స్ అవి బల్క్లో మేము అక్కడ వేయాలి, ఫారెస్ట్ నుంచి డ్రగ్స్ తెచ్చుకోవాలి, అంత కన్వీనియంట్గా ఉండటానికి ఆ ప్లేస్. అన్ని ఫారెస్ట్ నుంచి అదే అడవిలో తిరుమల అడవిలో నుంచి తిరుమల అడవులు లేకపోతే కొన్ని మనకి తిరుపతిలో అవైలబుల్ ఉండవు. సో అవి ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటే అక్కడి నుంచి టీటీడీ వాటిని పర్చేస్ చేసి మనకి పేషెంట్స్ అందరికీ కూడా చాలా క్వాలిటీ మెడిసిన్స్ని ఇస్తుంది. అసలు క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ కాదు టీటీడీ. ఒకవేళ మనము రావాలంటే ముందుగానే ప్రీ బుక్ చేసుకోవాలా లేకపోతే ప్రీ బుకింగ్ ఏం లేదండి, డైరెక్ట్గా వచ్చి ఓపీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మీ డిజీజ్కి తగ్గట్టు ఆ స్పెషాలిటీ కన్సల్టెంట్కి పంపిస్తారు. సో అక్కడ ఒకవేళ ఎక్కువ దూరం నుంచి వస్తే మరి అకామిడేషన్ ఏమైనా ఉంటుందా? అకామిడేషన్ అంటే మాకు వార్డ్ ఉంటుంది, వీ హ్యావ్ ఈవెన్ స్పెషల్ రూమ్స్ కూడా. సో పేషెంట్ కండిషన్ని బట్టి మేము అడ్మిట్ చేసుకొని చేస్తాము, డిజీజ్ని బట్టి కండిషన్ని బట్టి అడ్మిట్ చేసుకొని చేస్తాము. వాళ్ళకి డ్రగ్స్ కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేసి మీరు ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాం? ఫ్రీగానే, ఎస్వి ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో ప్రతిదీ కూడా మేము ఫ్రీగానే ఇస్తాము అన్నమాట. వాళ్ళకి ఇచ్చే మెడిసిన్స్ కానీ, పంచకర్మ ప్రొసీజర్స్ కానీ, ఫుడ్ కానీ, బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ, నైట్ డిన్నర్ కానీ ఆ పేషెంట్కి కంప్లీట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. వాళ్ళ డిసీజెస్ బట్టి మీరు అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఫుడ్ నుంచి అన్ని ప్రొవైడ్. సో వీళ్ళు వచ్చేసి మా పీజీ స్కాలర్స్ అండి, వీళ్ళ ముగ్గురు వచ్చేసి పీజీ చదువుతున్నారు స్టూడెంట్స్. తను వచ్చేసి ద్రవ్యగుణ పీజీ స్కాలర్, తిను వచ్చేసి పంచకర్మ పీజీ స్కాలర్, తను వచ్చేసి శల్య డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఆయుర్వేదిక్ సర్జరీ అని చెప్పాం కదా తను. ఇంకా తను వచ్చేసి డాక్టర్ హర్నాథాచారి అని అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కాయ చికిత్స. మీరేనా చెప్పాలనుకున్నారా? అయితే ఈ ఎస్వి ఆయుర్వేదిక్ కళాశాల మరియు హాస్పిటల్ గురించి చాలామందికి తెలియదు. సో అందువల్ల ఈ స్టాల్ అనేది మేము ప్రతి సంవత్సరం ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటాము. అందువల్ల మాకు చాలా ఓపీ పెరిగింది. ఇప్పుడు 240 బెడ్డెడ్ హాస్పిటల్ అయిపోయింది. మంచి సేవలు అందిస్తున్నాము. ఇది మీ మాధ్యమంగా కూడా ప్రజలకు చేరవేస్తే మీరు ఎంతో సేవ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. అది మాకే ఉపయోగం. అదే సో అందరు క్వాలిఫైడ్ ఫిజిషియన్స్ ఉన్నారు. చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్స్ మేము అందిస్తాము. ఎక్కడెక్కడ బాగుగాని జబ్బులన్నీ కూడా మన దగ్గర ఆ దేవుడి దయ వల్ల కావచ్చు, మా యొక్క డాక్టర్ల కృషి, మా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ కృషి వల్ల కావచ్చు, అందరూ బాగైపోయి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నా ఆశ ఏంటంటే నా పిల్లలు కూడా కాలేజ్లో చదవాలని ఎప్పటి నుంచో ఆశపడుతున్నారు, కానీ మరి వాళ్ళు ఏం నిర్ణయించుకుంటారు కదా. చాలా థ్యాంక్స్. ఇప్పుడు మాకు చాలా డైనమిక్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చారు, ఇప్పుడు ఉన్నారు. సో షీఈస్ టేకింగ్ కేర్ అనమాట. డాక్టర్ రేణు దీక్షిత్ అని చెప్పేసి మా ప్రిన్సిపల్. ఇప్పుడు షీఈస్ ప్రిన్సిపల్, కాలేజు, హాస్పిటల్, ఫార్మసీ అంతా ఆవిడ అండర్లోనే. సో ఆవిడ, మా జేఈఓ గారు సదా భార్గవి గారు, మా ఈఓ గారు, మా చైర్మన్ గారు, వీళ్ళంతా మా టీటీడీ మేనేజ్మెంట్ అంతా కూడా మమ్మల్ని అడుగున ప్రోత్సహించడం వల్లనే చిన్న స్థాయి నుంచి ఈరోజు హాస్పిటల్ అంత పెద్దగా అయింది, ఫార్మసీ అంత వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఇవాళ మేము అందరం ఇక్కడ ఉండగలిగాము. చాలా గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. చాలా ఓపికగా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ.